ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن ابی حجیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہر مجان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکال لیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کے سند ابو العالیہ تک صحیح ہے کہ لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی جنال رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری
रज़ी अल्लाह के बेटे अबू बरदा रहमतुल्लाह के हाथ में एक अंगूठी देखी जिस पर 2 शेरों की तस्वीर बनी हुई थी। उनके दरमियान एक आदमी था और शेर उसे चाट रहे थे। अबू बरदा रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये उस शख्स की अंगूठी है जिसके बारे में इस शहर के लोग कहते हैं कि वो दानियल अलैहिस्सलाम हैं। जिस दिन उन्हें दफन किया गया ये अंगूठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ले ली थी। फिर शहर के उलमा से उस पर कुंदा तस्वीर के बारे में दरियाफ़त किया। उन्होंने कहा, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम जिस बादशाह के मुल्क में थे उसे नजूमियों ने बताया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है जिसकी वजह से तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने कसम खाई कि आज रात पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने दानियल अलैहिस्सलाम को शेर के कछार में फेंक दिया। आपकी वालिदा ने जाकर देखा तो शेर और शेरनी आपको प्यार से चाट रहे थे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। शहर के उलमा ने बताया कि दानियल अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी में अपनी और शेरों की तस्वीर बनाई थी ताकि आपको अल्लाह का ये एहसान हमेशा याद रहे। या इस शख्स की मानिंद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी, उसने कहा कि अल्लाह के बासिंदों को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिंदा करके उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे रहे हो? तो उसने जवाब दिया, 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस। और अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि इतनी मुद्दत में बिल्कुल सड़ी बसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गर्ज इन बातों से ये है कि हम तुम लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो, हम उनको कैसे जोड़ते हैं और उन पर किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। जब ये वाक़यात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। हसाम बिन कल्बी कहते हैं, अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं बैतुल मुक़द्दस को आबाद करने वाला हूँ, आप वहाँ जाकर रहें। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वो वीरान खंडर था। आपने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस शहर में रहने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि ये आबाद होगा, लेकिन उसे अल्लाह ताला कब आबाद फरमाएगा और कब इस मुर्दा शहर को नई जिंदगी अता फरमाएगा। फिर आप वहाँ लेट कर सो गए। आपके साथ आपका गधा था और टोकरी में खाना रखा था। आप 70 साल सोए रहे, हत्ता के वक्त नसर मर गया और उसके ऊपर हुक्मरान लहरा भी मर गया। उसने 120 साल हुकूमत की थी। उसके बाद उसका बेटा बस्तासप बादशाह हुआ। वक्त नसर उसके दौर हुकूमत में मरा। उसे शाम के मुल्क के बारे में इत्तला मिली कि वो वीरान हो चुका है और फ़लस्तीन के इलाके में दरिंदे बेकसरत हैं और कोई इंसान बाकी नहीं। उसने बाबुल में बनी इसराइल से कह दिया कि जो शख्स शाम जाना चाहता है चला जाए। उसने बनी इसराइल ही के एक शख्स को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया और उसे बैतुल मुक़द्दस तामीर करने का हुक्म दिया। वो सब वहाँ जाकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम की आँखें खोलीं और आपने शहर को आबाद होते हुए देखा। आपकी ये नींद 100 साल तवील थी। जब आप जागे तो आपको यूँ महसूस हुआ कि आप दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। सोने से पहले आपने शहर को वीरान देखा था, जागे तो आबाद नजर आया। तब उन्होंने फरमाया, आलम अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बनी इसराइल वहाँ आराम सुकून से रहते रहते हत्ता के ताइफ मलूकी के दौर में उन पर रूमी गालिब आ गए। फिर ईसाइयों के गलबा के बाद यहूदियों की कोई हुकूमत और सल्तनत न रही। तफसील इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने तारीख़ में बयान की है। इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि लहरासिब बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। हुक्मरान और फौजी अफसर उसकी बात मानते थे। शहर आबाद करने और नहरें बनाने में बहुत दानाई से काम लेता था। 100 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद वो मुल्क का इंतजाम करने के काबिल न रहा तो अपने बेटे बस्तासिब के हक़ में दस्तबरदार हो गया। उसके दौर हुकूमत में मजूसी मजहब शुरू हुआ। वो उस तरह के एक आदमी अरमिया अलैहिस्सलाम के साथ कुछ अरसा रहा। उसका नाम जरतस्त था। किसी वजह से अरमिया अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ हो गए और उसे बद्दुआ दी। जरतस्त को बर्स की बीमारी लग गई और वह आजर